So good afternoon. Am I audible? Hello. Hello. Good afternoon, sir. കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ. So whether the screen is visible? Hello. 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 Screen visible or no? Hello. Yes, sir. Yes. So good afternoon, everyone. The topic which I want to discuss today is regarding the heat exchanger. So I have given an introduction to heat exchanger in the previous class. So heat exchanger is one of the common thing where you can find applications in many areas. So now the common example is the radiator. So radiator, it's a part of the IC engine. So here you can see that there is a heat exchanger. So here this part, it is the radiator. So where heat exchange it is taking place. So in a heat exchanger, that is in a radiator, the excess heat from the engine, it is taken away by a cooling as a coolant. That coolant, it flows in this direction. So the hot fluid, it is coming in this direction and it will make a passage in the vertical direction. During its flow, so it exchanges heat with the surroundings and the cold coolant, it is again circulated back to the engine cylinder to take away the excess heat of combustion. So radiator is basically a heat exchanger. So this part, this radiator. So this radiator, it is a heat exchanger. So the common definition for a heat exchanger, heat exchangers are devices that facilitate the exchange of heat with another fluid. So it is basically a device that facilitates the exchange of heat between the two fluids. ഇപ്പോൾ ടു ഫ്ലൂയിഡ്സിനിടയ്ക്കുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്റർകൂളർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ കംപ്രസർ. ഇപ്പം കംപ്രസറിൽ നമുക്കറിയാം 2 സ്റ്റേജ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്റർകൂളർ യൂസ് ചെയ്യും. മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രഷൻ മീൻസ് സപ്പോസ് ഐ വാണ്ട് ടു compress the air from 1 bar to say 10 bar. 1 ബാറിൽ നിന്ന് 10 ബാർ വരെ എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് കംപ്രഷനിൽ നമ്മൾ 1 ബാറിൽ നിന്ന് 4 ബാർ വരെ ആദ്യം കംപ്രസ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദെൻ 4 ബാറിൽ നിന്ന് 10 ബാർ വരെ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്രസ് ഇൻ എ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടർ. സോ ദിസ് ഈസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ എ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് ലോ പ്രഷർ സിലിണ്ടർ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ എ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ 2 സ്റ്റേജ് കംപ്രഷൻ ആണ്. So air at 1 bar, it is taken
Just like an IC engine, there's a cylinder and a piston. So during the upward movement of the piston, the air which has been sucked earlier, it has been compressed. So the compressed air, it is taken at a 4 bar to the second cylinder, and the further compression from 4 bar to 10 bar, it is happening in the second cylinder. So there is a low pressure cylinder and also a high pressure cylinder. Now the intercooler, it is a part. Which is placed in between the two cylinders. അപ്പം രണ്ട് സിലിണ്ടറിന് ഇടയ്ക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇന്റർകൂളർ. സോ ഇന്റർകൂളർ So this is the intercooler. So this intercooler, it is placed. So here there is the intercooler. So the intercooler, it is placed in between the low pressure compressor and high pressure compressor. In a function to cool the air in between the stages. ഈ കംപ്രഷൻ അക്രോസ് ആയിട്ട് കൂൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ഫിൻസ്. ഇപ്പം ചെറിയ കംപ്രസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ പ്രൊവൈഡ് ഫിൻസ്. അതല്ല വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽ മേക്ക് സം കൂളിംഗ് മീഡിയം ലൈക്ക് വാട്ടർ ഓർ സംതിങ്. അപ്പം ഇന്റർകൂളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട്. It is basically a heat exchanger. It is used to cool the air between the compression. Compression across ആയിട്ട് കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇന്റർകൂളർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 ബാറിൽ നിന്ന് 4 ബാർ വരെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു. സോ 1 ബാറിൽ 30 ഡിഗ്രി എയർ ആണ് ടേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് റൈസ് ടു 100 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ്. അപ്പം at the exit of the low pressure compressor, we can have the air at 4 bar and 100 degree. And after intercooling, the temperature, if the buffer cooling is perfect at cooling aanundengil, you can get the air at 4 bar pressure and temperature 30 degree centigrade. അപ്പോൾ എയറിനെ കൂൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 100 ഡിഗ്രി ഉള്ള എയറിനെ 30 ഡിഗ്രി ഉള്ള എയർ ആയിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ബൈ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ പ്രഷർ റിമൈൻസ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് and the temperature, it can be reduced with the use of intercooler. So intercooler is basically a heat exchanger. ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. അത് കംപ്രഷൻ അക്രോസ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതല്ല, ഇന്റർകൂളർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർ നമുക്കറിയാം, എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വോളിയവും കൂടുതലായിരിക്കും, സ്പെസിഫിക് വോളിയം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം 30 ഡിഗ്രി എയർ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ കംപ്രഷൻ സിലിണ്ടറിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് ചെറുത് മതിയാവും. പക്ഷേ 100 ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി കംപ്രസർ വിൽ ബി ബിഗർ. അപ്പം സൈസ് ഓഫ് ദി കംപ്രസർ ബിഗർ ആവുന്നതനുസരിച്ച് വർക്ക് ഓഫ് കംപ്രഷനും കൂടുതലായിട്ട് വരും. Work of compression also will be higher. So in order to reduce the work of compression and also to reduce the size of the compressor, we'll use an intercooler in between the compression stages. So for the timing, what you have to understand is intercooler is basically a heat exchanger. അതേപോലെ പ്രീഹീറ്റർ, എയർ പ്രീഹീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് എയർ പ്രീഹീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് അഗെയിൻ ഐ വിൽ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് an IC engine. So there is an inlet valve and there is an exit valve. So inlet valve and exhaust valve. From ഇതിലൂടെ suction, we have 4 strokes in an IC engine: suction, compression, expansion, exhaust. 4 സ്ട്രോക്ക് ആണ് a 4-stroke engine ഉള്ളത്. suction, compression, expansion, exhaust. ഇപ്പോൾ suction സ്റ്റേജിൽ we are taking air. So എയറിനെയാണ് എടുക്കുന്നത്, air at 30 degree. So air is taken to the engine cylinder during the suction stroke. അപ്പോൾ 30 degree air ആണ് എടുക്കുന്നത്. Then compression stroke എയറിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു, ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുന്നു. Then we are adding fuel and air mixture towards the end of compression. Then expansion നടക്കുന്നു. Then exhaust. അങ്ങനെ 4 സ്ട്രോക്ക് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ suction during the downward movement,
then compression during the upward movement, then expansion during the downward movement, and exhaust. അങ്ങനെ 4 സ്ട്രോക്കാണ്. 1, 2, 3, 4. അതുകൊണ്ടാണ് 4 സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയാം. 4 സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇതിൽ ഒരു സ്ട്രോക്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പവർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പവർ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്ക്. എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്ക് മാത്രമേ പവർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ സ്ട്രോക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു പവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തതാണ്. കാരണം യൂഷ്വലി എഞ്ചിനകത്ത് ഒരു ഫ്ലൈ വീൽ ഉണ്ടാവും. ഫ്ലൈ വീൽ. ആ ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി എനർജി സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ആണ്. എനർജി സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ്, അതായത് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ ഈ ഫ്ലൈ വീലിലേക്ക് എനർജി ആഡ് ചെയ്യും. ആ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് സക്ഷനും കംപ്രഷനും എക്സോസ്റ്റും ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈക്കിൾ വീൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതേപോലെ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ്. പവർ സ്ട്രോക്കിൽ വി ആർ ഗിവിംഗ് സം പവർ ടു ദ ഫ്ലൈ വീൽ. ആ ഫ്ലൈ വീൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ ബാക്കിയുള്ള 3 സ്ട്രോക്ക്, സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കും കംപ്രഷനും എക്സോസ്റ്റും ഈ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്കിന്റെ പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനിന്റെ ഫ്ലൈ വീലിന്റെ സൈസ് ബിഗർ ആയിരിക്കും. ടു സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ കുറവായിരിക്കും. 3 സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്മോളർ ആയിരിക്കും. 4 സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഡിസ്ക് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. സോ നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഫ്ലൈ വീലിന്റെ സൈസും ചെറുതായി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം വലിയൊരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫ്ലൈ വീൽ സൈസ് വിൽ ബി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബിഗർ ഇൻ സൈസ്. അപ്പം ബേസിക്കലി ഈ ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസി എഞ്ചിന്റെ പാർട്ടാണ്. ആ ഫ്ലൈ വീലാണ് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. എനർജി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആണ്. ആ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ നമ്മൾ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ആണ് ഇതിനകത്ത് ബേൺ ചെയ്യുമ്പം ആ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ താഴേക്കുള്ള ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്ക് നടക്കുന്നത്. എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ യൂഷ്വലി പ്രീ ഹീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ യൂസ് വെച്ചാൽ ഈ സക്ഷന്റെ എൻട്രിയിലാണ്. സക്ഷന്റെ എൻട്രിയിൽ എയറിനെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന കമ്പസ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഫ്യൂവലിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഹീറ്റ് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം എയർ പ്രീ ഹീറ്റർ, അതാണ് എയർ പ്രീ ഹീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയും എയർ പ്രീ ഹീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ എക്സോസ്റ്റ് യൂഷ്വലി എഞ്ചിനകത്ത് കുറച്ച് ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും. സോ ദ എക്സോസ്റ്റ് ഫ്രം ദ എഞ്ചിൻ ഓൾവേസ് ക്യാരി സം ഹീറ്റ്. ആ ഹീറ്റിനെ നമുക്ക് ഈ എയറിനെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം ഇതൊരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറാണ്. സോ നമ്മൾ ഇൻകമിങ് എയർ ഒരു പൈപ്പ് കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു, അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ exhaust gas പോകുന്നു. So when the exhaust gas flows through or near to the inlet pipe, there is extended heat between the incoming air and the outgoing exhaust gas. So air preheater ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രീഹീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റീം ബോയിലേഴ്സിലൊക്കെ എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രീഹീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയറിന്റെ, അതായത് സെക്ഷൻ എയർ, അതായത് കമ്പസ്റ്റബിൾ എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രീഹീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. സോ ഇന്റർകൂളർ ഓൺ എക്സാമ്പിൾ, എയർ പ്രീഹീറ്റർ ഓൺ എക്സാമ്പിൾ. ദെൻ കണ്ടൻസർ, നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ബാക്ക് കോയിൽ കാണുന്ന കണ്ടൻസർ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്, അത് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. ദെൻ ബോയിലർ, നമുക്കറിയാം ബോയിലർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊക്രാൻ ബോയിലർ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പഠിച്ചു. കൊക്രാൻ ബോയിലർ കുറെ ട്യൂബ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് ആണ്. സോ ദർ ഇസ് ആൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് ആൻഡ് ദ വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ പൈപ്സ്. Flue gas, it is passing through the pipes and it is surrounded by water in a Cochrane boiler. Cochrane boiler പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഫയർ ട്യൂബ് ഉണ്ട്, വാട്ടർ ബോയിലർ ഉണ്ട്. Cochrane boiler കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Cochrane boiler ട്യൂബിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂ ഗ്യാസും അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ടറാണ്. സോ ഫ്ലൂ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് വാട്ടറിലേക്ക് ഹീറ്റ് പോകുന്നു. സോ ദ വാട്ടർ വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു സ്റ്റീം. അതാണ് ബോയിലർ. അതും ബോയിലറും ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. ബോയിലർ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ദെൻ കണ്ടൻസർ another heat exchanger. Then condenser, evaporator in the refrigeration unit. Condenser എന്ന് വെച്ചാൽ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ദെൻ നമ്മുടെ റേഡിയേറ്ററും ഒരു കണ്ടൻസർ ആണ്. ദെൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ റേഡിയേറ്റേഴ്സ്, അതും അങ്ങനെ പല പല എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. Then, according to the nature of the heat exchange process, heat exchange process the nature അനുസരിച്ച് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. Then relative direction അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം.
then design അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, then physical state അനുസരിച്ചും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സോ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സ്, എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് എന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് എന്നും രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിലാണെന്നെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡും മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, so 30-degree water it is coming in and 80-degree hot water is going out. അതോടൊപ്പം തന്നെ steam at 100-degree it is coming in and non condensable, ഏതെങ്കിലും സ്റ്റീം കണ്ടൻസ് ചെയ്യാതാണെന്നെങ്കിൽ അത് ലീവ് ചെയ്യുന്നു, ഇതുവഴി ലീവ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ഇൻകമിങ് 30-degree ആണ്, സ്റ്റീമിന്റെ 100-degree എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഹിയർ ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട്. രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പറയും ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ടൈപ്പ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയും. അതല്ല രണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടൻസർ പോലെ, നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ബാക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടൻസർ കോയില് ആ റെഫ്രിജറന്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ സറൗണ്ടിങ് എയറോടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ആണ്, മിക്സിംഗ് ഇല്ല. സോ ദ hot and the cold fluids are flowing in separate tubes. അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറും ഉണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വെച്ചാൽ ടു ഫ്ലൂയിഡ്സ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. വേറെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൂളിംഗ് ടവർ. കൂളിംഗ് ടവറിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. സോ വാട്ടർ വിൽ ബി സ്പ്രേഡ് അറ്റ് ദിസ് ലൊക്കേഷൻ, ഹോട്ട് വാട്ടർ ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ആൻഡ് സോ വെൻ ദ വാട്ടർ ഇസ് സ്പ്രേഡ് ഓവർ സം മീഡിയം, ഇവിടെ എയർ ആണ് സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദ കോൾഡ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് കളക്ടഡ് ഇൻ ദ സം, and hot water it is flowing through the pipes and it is sprinkled. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുമ്പം എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സോ സപ്പോസ് ദ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഈസ് 100-degree, it is sprinkled over some height. Then when it falls down, the temperature drops by exchanging heat with the surrounding air, so that we can get the air at 30-degree in the sun. So ഇതും ഒരു ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. ഇവിടെയും രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്. ദെൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിന് വീണ്ടും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. റീജനറേറ്റീവ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറും റിക്കുപ്പറേറ്റീവ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറും രണ്ട് ഇതിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. റീജനറേറ്റീവ് ആൻഡ് റിക്കുപ്പറേറ്റീവ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ഓക്കെ, റീജനറേറ്റീവ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെയിം ഒരു ഡിസ്ക്, ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവും. സോ ഹിയർ ദർ ഇസ് എ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഡിസ്ക്. So it is rotating in the opposite direction, a rotating disk, and the disk is alternately heat up and cooled. ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ, ഇതൊരു പാർട്ടീഷൻ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ സീ വൺ പാർട്ടീഷൻ ഓവർ ഹിയർ. സോ ദർ ഇസ് എ ബിഗ് പാർട്ടീഷൻ. So on the one side some hot fluid is passing. So here on this side hot fluid is passing, here in this side the cold fluid is passing. So this portion of the metal, the metal matrix ആണ്. So this portion ഇത്രയും ഹാഫ്, so this portion ഇത്രയും ഹാഫ് it is in contact with the hot fluid, taken away the heat. Suppose the portion it is heated up to 100 degrees, and due to this rotation, ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. സോ this ഈ hot portion when it comes to this side, it exchange heat with the cold fluid. അപ്പോൾ cold fluid temperature say 30-degree air ആണ് ഇൻകമിംഗ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ the temperature will be rising to say 70-degree. So the same metal matrix get alternately heated up and cooled. And ഈ ടൈപ്പിലുള്ള ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പറയും റീജനറേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അല്ലാതെ കൺവെൻഷണൽ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഒക്കെ ബാക്കിലുള്ള കണ്ടൻസർ കോയിൽസിൽ റിക്കുപ്പറേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യാം, റീജനറേറ്റീവ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആൻഡ് റിക്കുപ്പറേറ്റീവ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ PPT ഷെയർ ചെയ്തതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക.
അപ്പം അത് ഇന്റർ കോണ്ടാക്ട് എന്ന രീതിയിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ് ആണ്. നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സിലാണ് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ്. ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ടൈപ്പ്. ഡയറക്റ്റ് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് മിക്സിംഗ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, റീജനറേറ്റീവ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറും റിക്യുപ്പറേറ്റീവ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിലേറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ. ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ക്ലാസിഫൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതറിയാം, ഇതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ സി ഓൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ഇതിലൂടെ സോ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാക്കി പാസേജ് ലൈക്ക് ദിസ്. നമുക്ക് അറിയാം ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡും, സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ദിസ് എ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്. ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡും കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ പാരഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയും. പാരഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്. ഇതല്ലാതെ ടു ഫ്ലൂയിഡ്സ് are flowing in the opposite direction. Hot fluid one direction and cold fluid in the opposite direction. So if the two fluids are flowing in the opposite direction, then that type of heat exchanger is called the counter flow heat exchanger. Okay. Then the third type, it is the cross flow heat exchanger. There is hot fluid passing in one direction. In a propelling direction, the cold fluid it is passing. The two fluids are flowing in mutually propelling direction. There is cross flow type heat exchanger. Cross flow heat exchanger. ഈ മൂന്ന് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലും റിക്യുപ്പറേറ്റീവ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റിക്യുപ്പറേറ്റീവ്, റീജനറേറ്റീവ് അല്ല, റിക്യുപ്പറേറ്റീവ് ആണ്. ഇതിൽ തന്നെ ക്രോസ് ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് രണ്ട് ഡിസൈൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. ഒന്ന് വെച്ചാൽ ദ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ വൺ ഡയറക്ഷൻ, അതായത് സെയിം ആയിട്ട്, അതായത് ഇവിടെ മിക്സിംഗ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല, ദാറ്റ്സ് എ സെപ്പറേഷൻ. ഒരു ബാഫിൾസ് പോലെ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ അൺമിക്സ്ഡ് ടൈപ്പ് ക്രോസ് ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയും. അതല്ല, ആ ഫ്ലൂയിഡ് അങ്ങോട്ടേക്കോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ മിക്സ്ഡ് ടൈപ്പ് ക്രോസ് ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ട്യൂബിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഹോട്ട് ആവാം, കോൾഡ് ആവാം. സോ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് ഇൻ that is unmixed and mixed hot stream, or the cold fluid it is flowing the propelling direction. So according to the direction അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. That is paraflow heat exchanger, counterflow heat exchanger and cross flow heat exchanger. ഇനി ഇവിടുന്ന് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ the design and construction features. ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചും നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ട്യൂബ്. ഒരു ട്യൂബിനകത്തൂടെ വേറെ ട്യൂബ് പാസ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ട്യൂബ് ടൈപ്പ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറയും. സോ കോൺസ്റ്റന്റ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആൻഡ് ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ, അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് the design and construction features of the heat exchanger. ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് രണ്ട് തരം, ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. കോൺസ്റ്റന്റ് ട്യൂബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ there will be an inside tube through which the hot fluid it is passing, hot or cold, it can be cold also. So hot fluid is passing, surrounding it there is the another fluid, that is a cold fluid. That hot fluid inside them, cold fluid and surrounded them. So it is called constant tube heat exchanger. The design. Then another classification is the shell and tube. But design and rendu tharam, one is constant tube, and the second one is shell and tube heat exchanger. So here we can see that there is a shell. So shell on down. So there's a shell. That's a shell.
through which on fluid is passing. Here it is hot fluid. So hot fluid is coming in. Hot fluid is coming in. ആ ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ രണ്ട് പൈപ്പ് ഉണ്ട്. സോ അതുവഴി ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് എ പാസേജ് ത്രൂ ദിസ് ട്യൂബ്സ്. ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ദർ ഇസ് എ ചേംബർ. ഈ ഒരു ചേംബറിലെത്തുന്നു. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് റിട്ടേൺ ഫ്ലോ. അതായത് ഓൺവേർഡ് ഉണ്ട്, റിട്ടേൺ ഉണ്ട്. സോ ഓൺവേർഡ് ഫ്ലോ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഫ്ലോ. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വരുന്ന ഇൻകമിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈ രണ്ട് ട്യൂബിലൂടെ മാത്രമേ പാസ് ഉള്ളൂ. അതായത് ക്രോസ് ഇങ്ങനെ പോവില്ല. So it is making a passage and it is making a return flow, and finally it is collected at this point and is exiting at this. ഇതാണ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പാസേജ്. കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡോ? കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് എൻട്രി. കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇതുവഴിയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാസേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ബാഫിൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാഫിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോകുമായിരുന്നു. അതല്ല, എല്ലാ ട്യൂബും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എല്ലാ ട്യൂബിന്റെ സർഫസും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാഫിൾ ഈസ് പ്രൊവൈഡ്. ഇതാണ് ബാഫിൾസ്. അതായത് ട്യൂബിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ അലൗ ദ വാട്ടർ, കോൾഡ് വാട്ടർ ടു ഫ്ലോ over all the tubes. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാസേജ്. ഇവിടെ the second baffle ഉണ്ട്. Then it is making a passage. ഇവിടെ ഒരു third baffle ഉണ്ട്. So it is making a passage like this. So this is a passage of the cold fluid. അപ്പോൾ ഇവിടെ more area it is covered during its flow, so that more heat exchange it is possible with the use of the shell and tube heat exchange. Okay. അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ പറയും സിംഗിൾ ഷെൽ. ഇതിലൊരു സിംഗിൾ ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സിംഗിൾ ഷെൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺ ഷെൽ ആൻഡ് ടു പാസ്. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു പാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഒരു ടു പാസ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ടു പാസ്. സോ ടു പാസ്, വൺ ടു പാസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടു പാസ്. സോ ഓൺ ഷെൽ ആൻഡ് ടു പാസ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ദെൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ് ടു ഷെൽ ആൻഡ് ടു പാസ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ടു ഷെൽ ആൻഡ് ടു പാസ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഒരു ഷെല്ല്. ദിസ് വൺ ഷെൽ ആൻഡ് ദിസ് സെക്കൻഡ് ഷെൽ. ടു ഷെൽ. ടു പാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഒരു ടു പാസ്, വൺ പാസ്, ദെൻ സെക്കൻഡ് പാസ്. ഇത് മാത്രം കാണിച്ചാണെങ്കിൽ ഓൺ ഷെൽ. ഇത് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൺ ഷെൽ ടു പാസ്. രണ്ടുകൂടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് 3 and 4. So we can name it as two shell, one shell and second shell. Two shell and 4 2 pass. 4 2 pass. 1 2 3 4. So on shell 4 2 pass heat exchanger. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഡിസൈനും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീച്ചേഴ്സും അനുസരിച്ച് അതിനെ കോൺസെപ്റ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനും ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് തന്നെ സിംഗിൾ ഷെല്ലുണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ ഷെല്ലുണ്ട്. സിംഗിൾ 2 പാസ് ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ 2 പാസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. Then according to the physical state of the fluid, the fourth classification it is based on the physical state. നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നമ്മൾ അറിയാം, റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ there are 2 parts. One is called condenser and another is evaporator. ഇപ്പോൾ കണ്ടൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ the refrigerant കണ്ടൻസറിൽ റെഫ്രിജറന്റ് ഇൻലെറ്റിൽ വരുന്ന വെച്ചാൽ
I will rewrite like this. Condenser, evaporator. റെഫ്രിജറന്റിലെ കണ്ടൻസർ റെഫ്രിജറന്റ് ആണ് ഫ്ലൂയിഡ്. റെഫ്രിജറന്റ് കണ്ടൻസറിന്റെ ഇൻലെറ്റില് റെഫ്രിജറന്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ വേപ്പർ ഫേസ് ആയിരിക്കും. കണ്ടൻസറിന്റെ എക്സിലേക്ക് വരുമ്പം ലിക്വിഡ് ഫേസ് ആയിരിക്കും. സോ ദർ ഇസ് എ ഫേസ് ചേഞ്ച് ഫ്രം വേപ്പർ ടു ലിക്വിഡ്. ഈ ഫേസ് ചേഞ്ച് എപ്പോഴും നടക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് കണ്ടൻസർ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഇനി ഇവാപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ലിക്വിഡ് ആണ് ഇൻലെറ്റിൽ വരുന്നത്, വേപ്പർ ആണ് എക്സിറ്റിൽ വരുന്നത്. സോ ലിക്വിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ടു വേപ്പർ. ഞാൻ അതിന് സ്കീമാറ്റിക് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. റെഫ്രിജറന്റിന്റെ സ്കീമാറ്റിക്കിൽ ഒരു ഇവാപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടാവും, ദെൻ ഒരു കണ്ടൻസർ ഉണ്ടാവും, ദെൻ ഒരു കംപ്രസർ ഉണ്ടാവും, ദെൻ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ 4 പാർട്ട് ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. റെഫ്രിജറേറ്ററിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്യൂബ്സ് ആണ്. ട്യൂബ്സ് വഴിയാണ് റെഫ്രിജറന്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഇവാപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രീസർ എന്ന് പറയുന്ന ആ റെഫ്രിജറേറ്ററിലെ പാർട്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ക്യാബിനിലായിരിക്കും, നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിനുള്ളിലായിരിക്കും ഇവാപ്പറേറ്റർ ഉള്ളത്. ഈ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിൽ കാണുന്ന ആ കോയിലാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ കണ്ടൻസർ. ഇവാപ്പറേറ്റർ ഇൻലെറ്റില് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. സോ റെഫ്രിജറന്റ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. എക്സിൽ വരുന്നത് റെഫ്രിജറന്റ് വേപ്പർ ആയിരിക്കും. അതായത് ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് വേപ്പറിലേക്ക് ഒരു ഫേസ് ചേഞ്ച് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നടക്കുന്നു. ആ ഫേസ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടുന്ന ഹീറ്റ് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ഫ്രം ദ റെഫ്രിജറന്റ് ക്യാബിനാണ് അത് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൂളിംഗ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഐസ് ബ്ലോക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂളിംഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു? അവിടെ ഐസ് ബ്ലോക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ഐസ് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ആ സോളിഡ് ടു ലിക്വിഡ് ഫേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കോൾനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെയും റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഇവാപ്പറേറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലിക്വിഡ് ടു വേപ്പർ ഫേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഹീറ്റ് എടുക്കുന്നത് ആ റെഫ്രിജറേറ്റർ ക്യാബിനിൽ നിന്നാണ്. സോ ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ചേഞ്ച് നടക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇവിടെ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഇവാപ്പറേറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്നത്. കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അതേസമയം ഈ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാജുവലി അത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നു, കോൾഡ്നെസ്സിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നു. സപ്പോസ് നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ 30 ആണെങ്കിൽ സോ 10 ഡിഗ്രി ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഫ്രം 30 to 10 ഇതിലേക്ക് മാറുന്നു. റെഫ്രിജറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 0 ഡിഗ്രി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 0 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ 0 ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും അത് ഫേസ് ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ. ഫേസ് ചേഞ്ച് എപ്പോഴും നടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെള്ളം ബോയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോയിലിംഗ് നടക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചാൽ 100 ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഫേസ് ചേഞ്ച്, അതായത് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡ് അത് സ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്ന വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് മാറുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്, നമുക്കറിയാം. എപ്പോഴും ഫേസ് ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്. ഇവിടെ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് എൻ ഇവാപ്പറേറ്റർ. ഇവിടെ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. കാരണം ഇവിടെ കണ്ടൻസറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ വേപ്പർ റെഫ്രിജറന്റ് ആണ് ഇൻലെറ്റിൽ വരുന്നത്, ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറന്റ് ആണ് എക്സിറ്റിൽ വരുന്നത്. കണ്ടൻസറിന്റെ ഇൻലെറ്റില് വേപ്പറും എക്സിറ്റില് ലിക്വിഡുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേപ്പർ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തി ആണ് അത് കൂളാവുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്. അതാണ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്. ഇവിടെ
ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെഫ്രിജറന്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്. സറൗണ്ടിങ് എയർ ആണ് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ. സറൗണ്ടിങ് എയർ 30 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 32 അല്ലെങ്കിൽ 35 ഡിഗ്രി വരെ റൈസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ആ റെഫ്രിജറന്റ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയും. അതല്ല തിരിച്ച് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആണ്. ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇവാപറേറ്റർ. സോ അങ്ങനെയും അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെയും ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പം കണ്ടൻസർ, ഇവാപറേറ്റർ ഇത് രണ്ട് ബേസിക്കലി ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. കണ്ടൻസർ ആണെങ്കിൽ the hot fluid temperature remains the same, whereas the cold fluid temperature increases. But in the case of evaporator, the cold fluid temperature remains the same. Hot fluid temperature increases or decreases. അതാണ് ഇവാപറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത്രയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, ഇല്ല, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു വൺ ഓഫ് ദ ഡെറിവേഷൻ. അപ്പം ആ ഡെറിവേഷൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല. രണ്ട് തരം ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറാണ്. ഏത് ടൈപ്പ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണെന്ന് പറയുമോ ആർക്കെങ്കിലും? ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറാണ്? പാരഫ്ലോ ആണോ, കണ്ടർഫ്ലോ ആണോ, ക്രോസ് ഫ്ലോ ആണോ? ഏത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ് ഈ പറയും? അമുഷ ഉണ്ടോ? അമുഷ, ഏബിൾ? Sir, parallel flow. Yes, it's parallel flow heat exchanger. Okay, it is basically a parallel flow heat exchanger wherein the hot fluid flowing this direction, cold fluid in this direction and hot fluid also flowing the same direction. So this is the diagram of or schematic of a parallel flow heat exchanger. ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. The cold fluid temperature decreases and hot fluid temperature increases. For example, 100 degree വാട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ 200 degree വാട്ടാണ് ഇൻകമിങ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, so the temperature drops to say 100 degree when it is exiting. Then the cold fluid, say at 30 degree it is coming in, the temperature it can rise up to say 90 degree. So in this diagram, 200 it is a hot fluid temperature, and at the exit the temperature drops to 100 degrees. The cold fluid temperature and the inlet it is 30 degree and it is increasing up to say 90 degrees centigrade. The cold fluid temperature increases and the hot fluid temperature decreases. So this is the temperature variation along the length of the heat exchanger in the case of a parallel flow heat exchanger. Okay, now we are going to derive an expression for what is known as LMTD.
LMTD stands for log mean temperature difference. Log mean temperature difference. LMTD is the log mean temperature difference. LMTD എന്നാണ് പറയുക. LMTD, that is log mean temperature. എന്താണ് LMTD? നമ്മൾ യൂഷ്വലി ബൈ കൺവെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ Q is equal to HA delta T. കൺവെക്ഷൻ മാത്രം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി കൺവെക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ വി ആർ യൂസിങ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ Q is equal to UA into delta T. UA delta T. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസിൽ HA delta Tയും UA delta T, രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. Q, റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ, റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് പറയുക. Q is equal to HA delta T, Q is equal to UA into delta T. H വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ്, H ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ്, A is the area, delta T is the temperature difference. U is the overall heat transfer coefficient, A is the area, delta T is the temperature difference. കൺവെക്ഷൻ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ H എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടക്ഷനും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ U എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ഷനും വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പുണ്ട്, രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡിനെയും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൈപ്പാണ്. സോ ആദ്യം ഒരു കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും. ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ത്രൂ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കൺവെക്ഷൻ വഴിയാണ്. സോ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് UA into delta T എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. U എന്ന് പറയുന്ന ടേം അവിടെ വേണം. U എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പൈൻഡ് കൺവെക്ഷൻ റോൾ ആണ്. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ എപ്പോഴും കമ്പൈൻഡ് കൺവെക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചാൽ HA delta T അല്ല, പകരം UA into delta T എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. UA into delta T. എഗെയിൻ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടേം നമ്മൾ ഇന്നുകൂടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെൽറ്റ ടി ഇവിടെ അറിയാം നമുക്ക് 100 ഡിഗ്രിയിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്, 30 ഡിഗ്രിയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എക്സലിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സലിലേക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 100 അല്ല, 200 ആണ് ഇവിടെ ലീവ് ചെയ്യുന്നത്. 100 എന്നിരിക്കട്ടെ, 100. ദെൻ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് 30 ഡിഗ്രി, അതിൽ എക്സലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ ടി അല്ല, അത് 200 - 30 അല്ല, എക്സിലേക്ക് വരുന്ന ഡെൽറ്റ ടി. സോ ഡെൽറ്റ ടി അക്രോസ് ദ ലെങ്തിനനുസരിച്ച് ഡെൽറ്റ ടി വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓർക്കുക, ഇവിടെ 200 - 30 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് 170. ഇവിടെ എക്സലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെച്ചാൽ 90 - 100 ഇറ്റ് ഈസ് 10 ഉള്ളൂ. ഡെൽറ്റ ടി ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും ഇവിടെ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്, അതായത് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അക്രോസ് ദ ലെങ്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ടി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇവിടെ എല്ലാ പോയിന്റിലും 200 ആണ്, എല്ലാ പോയിന്റിലും ഇവിടെ 30 ഡിഗ്രി ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പോയിന്റിലും 30 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ടി 200 - 30 എടുക്കാം. പക്ഷേ in a heat exchanger along the length ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 200 ആണ്, ഇവിടെ 100 ആണ്, ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ 30 ആണ്, ഇവിടെ ഒരു 90 ആണ്, 100. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അക്രോസ് ദ ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് ഡെൽറ്റ ടി വെച്ചാൽ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഡെൽറ്റ ടി വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് Q = UA into ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ UA into ഡെൽറ്റ ടിക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് LMTD. LMTD എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഗ് മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്.
ഓർത്തിരിക്കുക, ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ, റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചാൽ യു എ ഇൻറ്റു എൽ എം ടി ഡി എന്നാണ്. എൽ എം ടി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഗ് മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. ഈ ഒരു വേരിയേഷനെ നമ്മൾ ലോഗ് മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്യും. എന്താണ് എൽ എം ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത്? എൽ എം ടി ഡി. സോ എൽ എം ടി ഡിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ സി ദ എൽ എം ടി ഡി എക്സ്പ്രഷൻ. ബാസിത്, ഹലോ ബാസിത്, മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ബാസിത് ഉണ്ടോ? ഹലോ, ഓക്കെ. ഇപ്പം യു എ ഇൻറ്റു എൽ എം ടി ഡി. എൽ എം ടി ഡി ആണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ. എൽ എം ടി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ θ2 മൈനസ് θ1 ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ് θ2 ബൈ ലോഗ് θ1. ഇവിടെ ഒരു ലോഗ് ടേം വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ലോഗ് മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പൊ θ2 θ1 എന്താണെന്ന് നോക്കാം. θ2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ θ2 ആൻഡ് θ1, θ2 ആൻഡ് θ1. θ1 ഇതാണ് θ1. എക്സിൽ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് ആണ് θ2. ഓക്കെ, θ1 എന്ന് വെച്ചാൽ TH1 മൈനസ് TC1, അതിനെയാണ് θ1 എന്ന് പറഞ്ഞത്. TH1 നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു 200 ആണ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ, 30 ഡിഗ്രി ആണ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ 200 മൈനസ് 30, അതാണ് θ1 എന്ന് പറഞ്ഞത്. θ2 എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിൽ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. എക്സിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ 90 ആണ്, ഇവിടെ 80 ആണ് എന്നെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് 90 മൈനസ് 80, അതാണ് θ2. അപ്പം റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ Q ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എ ഇൻറ്റു എൽ എം ടി ഡി ലോഗ് മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. ഡെൽറ്റാറ്റിക് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലോഗ് മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. വേറെസ് എൽ എം ടി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു θ2 മൈനസ് θ1 ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ് θ2 ബൈ θ1. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഡാറ്റ ബുക്കിലുണ്ട്. വേറെസ് θ2 എന്ന് വെച്ചാൽ TH2 മൈനസ് TC2, θ1 എന്ന് വെച്ചാൽ TH1 മൈനസ് TC1. ലോഗ് θ2 എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഗ് ഓഫ് ദിസ് θ2, ദാറ്റ് ഇസ് TH2 മൈനസ് TC2. θ1 എന്ന് വെച്ചാൽ TH1 മൈനസ് TC1. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ. ഇനി ഇതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് θ2 മൈനസ് θ1 ബൈ ലോഗ് θ2 ബൈ θ1 എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് യു എ ഇൻറ്റു എൽ എം ടി ഡി. എൽ എം ടി ഡെൽറ്റ ടി അല്ല, ഡെൽറ്റ ടി പകരം എൽ എം ടി ഡി ആണ്. എൽ എം ടി ഡി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ലോഗ് മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. അത് എൽ എം ടി ഡി ഇസിക്കൽ ടു θ2 മൈനസ് θ1 ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ് θ2 ബൈ θ1. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഡാറ്റ ബുക്കിലുണ്ട്. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ പാരലൽ ഫ്ലോയ്ക്കും കൗണ്ടർ ഫ്ലോയ്ക്കും സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ്. ഡിഫറൻസ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ θ2 ആൻഡ് θ1 എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിലാണ്. അതെന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇത് കൗണ്ടർ ഫ്ലോയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, കൗണ്ടർ ഫ്ലോയിലും റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനിൽ യു എ ഇൻറ്റു എൽ എം ടി ഡി θ2 മൈനസ് θ1 ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഗ്
theta 2 by theta 1. Theta 2 minus theta 1 divided by log theta 2 by theta 1. പാരഫ്ലോ ആയിക്കോട്ടെ കോണ്ടർഫ്ലോ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ടിൻ്റെയും എക്സ്പ്രഷൻ സെയിം തന്നെയാണ്. LMTD UA into LMTD, where LMTD is equal to theta 2 minus theta 1 divided by log theta 2 by theta 1. പക്ഷേ ഇതിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ theta 2 and theta 1. ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഇവിടെ കോണ്ടർഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന് വൺ ഡയറക്ഷൻ, കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പം ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഡയറക്ഷൻ, ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഈ രീതിയിലാണ്. സേ 200 എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, 100 ലീവ് ചെയ്യുന്നു, നോ ചേഞ്ച്. കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ 30 എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, സേ ഒരു 120 ലീവ് ചെയ്യുന്നു. യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് യൂസ് ഓഫ് എ കോണ്ടർഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. സോ കോണ്ടർഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആർ ബെറ്റർ ദാൻ ദ പാരഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ഇപ്പോൾ 30 എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു 120 വരെ ലീവ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ തീറ്റ 1 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻലെറ്റിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ. ഇവിടെ ഇതാണ് ഇൻലെറ്റ് സൈഡ്. ഇൻലെറ്റ് മീൻസ് എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ 200, അതായത് THI, അതായത് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് TCO, കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു. ഇവിടെ തീറ്റ 1 എന്ന് വെച്ചാൽ TH1 എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ THI, ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഇവിടെ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, അതാണ് തീറ്റ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. തീറ്റ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ THO, ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് TCI ആണ്, അതായത് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. അതാണ് തീറ്റ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ തീറ്റ 1ഉം തീറ്റ 2ഉം എടുക്കുന്ന രീതി വ്യത്യാസമുണ്ട് പാരഫ്ലോയ്ക്കും കോണ്ടർഫ്ലോയ്ക്കും. പാരഫ്ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ തന്നെ വരയ്ക്കാം. പാരഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ വേരിയേഷൻ, കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ വേരിയേഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ഹോട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ്. ഇവിടെ തീറ്റ 1 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ THI ആണ്, ഇവിടെ TCI ആണ്. ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഇവിടെ ഇൻലെറ്റിലാണ്, കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻലെറ്റിലാണ്. ഇവിടെ THO ആൻഡ് TCO. ഇവിടെ തീറ്റ 1 ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ തീറ്റ 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു THI മൈനസ് TCI ആണ്. ഇതാണ്, ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ തീറ്റ 1 കൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. എക്സിറ്റിൽ അത് ഇവിടെ വരുന്ന, അത് റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് തീറ്റ 2. തീറ്റ 2 എന്ന് വെച്ചാൽ THO മൈനസ് TCO. ദിസ് ഇസ് ഫോർ പാരഫ്ലോ. കോണ്ടർഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരും. ദാറ്റ് ഈസ് THI മൈനസ് TCO. ഇവിടെ TCI ആയിരുന്നു, അതിന് പകരം ഇവിടെ TCI ആയിരുന്നു, അതിന് പകരം വരുന്ന TCO ആണ്. ദിസ് ഇസ് തീറ്റ 1. എക്സിറ്റിൽ വരുമ്പോൾ തീറ്റ 2 കോണ്ടർഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ THO, ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ എക്സിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ എക്സിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ TCO ആണ്, ഇവിടെ TCI ആണ്. അതാണ് ബേസിക്കലി വരുന്ന ഡിഫറൻസ്. പാരഫ്ലോയും കോണ്ടർഫ്ലോയുടെയും LMTD എക്സ്പ്രഷനിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ്. ഇൻ ജനറൽ LMTD is equal to theta 2 minus theta 1 divided by log theta 2 by theta 1 ആണ്. പാരഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ theta 1 is equal to THI minus TCI ആണ്. രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. ദിസ് ഈസ് ഫോർ പാരഫ്ലോ. തീറ്റ 2 ആണെങ്കിൽ THO മൈനസ് TCO, രണ്ടിൻ്റെ എക്സിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇനി കൗണ്ടർഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ കൗണ്ടർഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ തീറ്റ 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു THI മൈനസ് TCO ആണ്. TCIക്ക് പകരം TCO ആണ്. തീറ്റ 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു THO മൈനസ് TCI ആണ്, കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഇൻലെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ.
അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡാറ്റക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ ബേസിലുള്ള പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. നമുക്കതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാവും. ഇത് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഹലോ ഹലോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ആൽബിൻ? ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷനും അതോടെ ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസും അടുത്ത ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അതിന് മുന്നേ അറ്റൻഡൻസ് വേണം. ഓക്കെ. നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. നമ്പർ 1. 1 present sir. 2 present sir. 3 absent. 4 2 present sir. Okay, 3. Number 3 absent. 4 absent. 5 present sir. 6 7 Aditya. Okay, 8 7 okay, 8 okay, Jan. Okay, 9 present sir. 10 present sir. 10 present. Okay, 11 okay, 10%. 11 sir. 12 sir. 13 sir. 14 absent. 15 present. 16 present. 17 absent. 18 present sir. 19 absent. 19 present sir. 20 present sir. 20 present sir. 21 present sir. 22 present sir. 23 absent. 24 25 26 sir. 27 28 okay, Christo. Okay, 29 30 present sir. 31 present sir. 32 32 33 present sir. 34 35 35 36 36 37 37 okay, 38 okay, 39 present. 40 sir. 40% ആയിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിട്ട്. 41 42 42 43 43 44 44 sir. പിന്നെ 14 എന്തോ ഓക്കെ, അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടു. മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 45 ഓക്കെ, 45 46 47 48 48 49 50 So 49%. okay, 51 present 52 present sir. 50% 53 53. 54 55 absent. 56 57 57% sir. 57%. okay, 58 58% sir. 59 Present sir. 59 60 absent. 61 Sir, present sir. sir. 60% okay, 62 63 Present. 64 65 64 absent. 65%. 67 68 68% 69 69 69 70 70 71 72 കേട്ടില്ല. അബൈ പറഞ്ഞു. അബൈ എത്ര നമ്പർ? അബൈ നമ്പർ എത്ര? 71 ആ? 72 72 72
Okay, 73, 73. 74. 74%, sir. Last number is 74. അല്ലേ? Yes. Option is, sir, 3, 4, then 23. Sir, 4%. 4%. 23, 50, 54, 64, and 71. 23. Sir, 64%. Sir, 23. 23%. Okay. 64%, sir. 64%. Okay. 71 ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. Okay. Okay. Thank you. Thank you for joining. Thank you, sir.